ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی گود میں ندیاں بہتی تھیں اور درختوں پر پرندے گیت گاتے تھے، وہاں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ بہت غریب تھی، مگر اس کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے چاند کی روشنی، سادہ مگر دل کو چھو لینے والی۔ اس کے بال لمبے اور کالے تھے، آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، اور جب وہ مسکراتی تھی تو سارا گاؤں روشن ہو جاتا تھا۔ مگر عائشہ کے پاؤں ہمیشہ ننگے رہتے تھے۔ اس کی ماں بیمار تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ جوتے خریدے جا سکیں۔ گرمیوں میں جب زمین تپتی دھوپ سے جلتی تھی، عائشہ کے ننگے پاؤں چھالوں سے بھر جاتے تھے۔ سردیوں میں جب پالا پڑتا تھا، پاؤں سن ہو جاتے تھے۔ بارشوں میں جب کیچڑ ہوتا تھا، پاؤں گندے ہو جاتے تھے۔ مگر عائشہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی تھی، کنویں سے پانی بھرتی، ماں کے لیے کھانا بناتی، پھر کھیتوں میں مزدوری کرنے چلی جاتی۔ دوپہر کو واپس آتی، گھر صاف کرتی، پھر شام کو پڑوسیوں کے گھر کام کرتی۔ رات کو جب سارا گاؤں سو جاتا، عائشہ اپنی چھت پر بیٹھ کر تاروں کو دیکھتی اور خواب بنتی۔ وہ خواب دیکھتی کہ ایک دن وہ بھی خوبصورت جوتے پہنے گی، وہ ناچے گی، گائے گی، لوگوں کو خوش کرے گی۔ وہ اپنی ماں کو اچھی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھائے گی۔ یہ خواب ہی اس کی طاقت تھی، یہ خواب ہی اس کی زندگی تھی۔ ایک روز جب موسم بہار کی شروعات تھی اور گاؤں میں پھول کھلنے لگے تھے، ایک بوڑھی عورت گاؤں میں آئی۔ وہ عورت عجیب تھی، اس کے کپڑے پرانے تھے مگر صاف ستھرے تھے، اس کے بال سفید تھے مگر چمکدار تھے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، مگر سب سے عجیب چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ آنکھیں جن میں ایک الگ ہی روشنی تھی، جیسے ستاروں کی روشنی کسی نے آنکھوں میں بھر دی ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے، بچے اس سے ڈرنے لگے، مگر عائشہ نے آگے بڑھ کر اس بوڑھی عورت سے کہا، آئیں بابا جی، آپ تھکی ہوئی لگتی ہیں، میرے گھر پانی پیجیے۔ بوڑھی عورت مسکرائی، وہ عائشہ کے چھوٹے سے گھر میں گئی۔ عائشہ نے اسے ٹھنڈا پانی دیا، کچھ روٹی دی اور احترام سے بٹھایا۔ بوڑھی عورت نے کچھ دیر خاموشی سے عائشہ کو دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بیٹی، میں نے بہت گاؤں دیکھے ہیں، بہت لوگ دیکھے ہیں، مگر تمہارے جیسا دل کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ تمہارے دل میں روشنی ہے، سچی، خالص روشنی۔ عائشہ شرما گئی۔ اس نے کہا، بابا جی، آپ مجھے بہت بڑا سمجھتی ہیں، میں تو بس ایک غریب لڑکی ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، غریبی دل کی امیری کو نہیں چھین سکتی۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ نکالا اور عائشہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے، مگر یاد رکھنا، یہ تحفہ ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے۔ عائشہ نے ڈبہ کھولا اور وہ حیرت سے دم بخود رہ گئی۔ اس میں چاندی کے جوتے تھے، ایسے جوتے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ جیسے ہی عائشہ نے وہ چاندی کے جوتے پہنے، کچھ عجیب ہوا۔ پہلے تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کے پاؤں میں گرمائش آ گئی ہو، پھر لگا جیسے اس کا پورا جسم ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے بوجھ اٹھا لیا ہو۔ پھر اس کے پاؤں خود بخود ہلنے لگے۔ عائشہ نے پہلے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اچانک وہ ناچنے لگی۔ ایسا ناچ جو اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا، مگر جیسے اسے سالوں سے آتا ہو۔ اس کے پاؤں زمین پر تھاپ دیتے تھے تو موسیقی بنتی تھی، اس کی بازویں ہوا میں لہراتی تھی تو پھول جھڑتے تھے، اس کا دامن گھومتا تھا تو کوسے قزح بنتی تھی۔ گاؤں کے لوگ دور دور سے دیکھنے آئے، بچے تالیاں بجانے لگے، بوڑھی آنکھیں پوچھنے لگے، اور سب نے ایک ساتھ کہا، یہ لڑکی جادوئی ہے۔ مگر جب عائشہ رکی تو اس نے دیکھا کہ بابا جی خاتون جا چکی تھی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ نے انہیں ڈھونڈنا چاہا مگر وہ غائب ہو گئی تھی، جیسے ہوا میں مل گئی ہوں۔ جلد ہی عائشہ کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی، لوگ دور دراز سے اسے دیکھنے آنے لگے، تاجر آئے، زمیندار آئے، اور ایک دن شاہی محل کا قاصد بھی آیا۔ قاصد نے کہا، بادشاہ نے سنا ہے کہ تمہارے جوتوں میں جادو ہے،
बादशाह की शहजादी की शादी है। बादशाह चाहता है कि तुम महल में आकर नाच पीश करो। आयशा ने अपनी माँ से इजाजत ली। माँ ने खुशी खुशी इजाजत दी और दुआ दी। जब आयशा महल में पहुंची तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी दुनिया देखी। सोने के दरवाजे, चांदी की दीवारें, हीरे जवाहरात से बने फानूस, रेशमी कालीन और खुशबुओं से महकती फजा। उस रात आयशा ने नाच पेश किया। उसके पांव चमकते थे, उसके जूते रोशनी बिखेरते थे और सारा महल उसकी कशिश में खो गया। बादशाह खुश हुआ। मलिका ने आंसू पूछी और शहजादी ने कहा, मैंने आज तक ऐसा नाच नहीं देखा। बादशाह ने आयशा को सोने के सिक्के दिए, खूबसूरत कपड़े दिए और महल में रहने की दावत दी। आयशा रह गई और उसकी जिंदगी बदल गई। महल में रहते रहते आयशा बदलने लगी। पहले हफ्ते वो अपनी माँ के लिए दवाओं का पैसा भेजती रही। दूसरे हफ्ते उसने सोचा कि थोड़ा अपने लिए भी रखना चाहिए। तीसरे हफ्ते उसने माँ को भेजने वाला पैसा और कम कर दिया। महल की औरतें उसे बताती थीं, तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम्हारे जूते सबसे अच्छे हैं, तुम सबसे अहम हो। और आयशा ये बातें सुन सुनकर बदलती रही। अब वो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती और कहती, हाँ, मैं सबसे खूबसूरत हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। जब कोई गरीब उससे मदद मांगता तो वो कहती, मैं क्यों मदद करूं, मैंने तो खुद मेहनत की है। जब कोई उसे पुराने गांव की याद दिलाता तो वो कहती, वो गांव मेरा नहीं, मैं अब महल की हूं। उसकी आंखों में वो पुरानी रोशनी मांद पड़ गई थी। उसकी मुस्कुराहट में वो पुरानी गर्मजोशी खत्म हो गई थी। वो अब दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं करती थी। एक रात महल में एक बड़ी दावत थी। आयशा ने वहां खूब नाचा, खूब दाद ली और जब सब सो गए तो वो अकेली अपने कमरे में नाचती रही। अचानक कुछ अजीब हुआ। जूते खुद ब खुद हरकत करने लगे। आयशा रुकना चाहती थी मगर उसके पांव नहीं रुके। वो तेज नाचने लगी, अपनी मर्जी के बगैर। वो चिल्लाने लगी मगर आवाज नहीं निकली। जूते उसे कमरे से बाहर ले गए, महल के दालानों से गुजारा, दरवाजों से निकाला और फिर शहर की गलियों में ले आए। रात का अंधेरा था, हवा सर्द थी और आयशा बेबस थी। वो तेज तेज चलती रही, फिर दौड़ती रही, फिर नाचती रही और शहर से बाहर निकल गई। खेतों से गुजरी, पहाड़ी रास्तों से गुजरी और फिर एक घनी जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में दरख्त बहुत ऊंचे थे, इतने ऊंचे कि आसमान नजर नहीं आता था। हवा खामोश थी, जैसे सांस रोके खड़ी हो, और चांद की कमजोर रोशनी दरख्तों के दरमियान से झन झन कर आती थी। आयशा डरी हुई थी, उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर जूते नहीं रुके और फिर आयशा के पांव रुक गए। सामने एक दरख्त के नीचे एक पत्थर पर बैठी थी वही बूढ़ी औरत, बाबाजी खातून। मगर इस बार उनकी आंखों में वो मोहब्बत भरी रोशनी नहीं थी। इस बार उनकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी, एक तकलीफ थी। उन्होंने आयशा को देखा और आहिस्ता से कहा, आयशा, मैंने तुम्हें ये जूते इसलिए दिए थे कि तुम अपनी खुशी को दूसरों में बांटो, ताकि तुम्हारा नाच लोगों के दिलों को सुकून दे, ताकि तुम्हारी रोशनी दूसरों को राह दिखाए। आयशा खामोश थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। बाबाजी ने कहा, मगर तुमने उन जूतों को गुरूर के लिए इस्तेमाल किया। तुमने लोगों की मदद छोड़ दी, तुमने अपनी माँ को भला दिया, तुमने अपने गांव को भला दिया, तुमने वो सब कुछ भला दिया जो तुम्हें आयशा बनाता था। आयशा के घुटने कांपने लगे, वो जमीन पर बैठ गई। बाबाजी ने आगे कहा, जादू ताकत नहीं देता, जादू जिम्मेदारी देता है, और जब कोई ये जिम्मेदारी को भूल जाता है तो जादू उसे वापस सीधे रास्ते पर ले आता है। वो रोने लगी अपनी माँ के लिए जिसे उसने छोड़ दिया था। वो रोने लगी उस पुरानी आयशा के लिए जो कभी नंगी पांव थी मगर दिल साफ था। बाबाजी, उसने कहा, मुझे माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ मैं बदल जाऊंगी, बस मुझे एक मौका दीजिए। बाबाजी ने अपने थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा फूल निकाला, वो फूल जो रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। उन्होंने भी फूल आयशा के जूतों को छुआया और आहिस्ता से कहा, जा बेटी, मगर अब के बार सही रास्ता चुन लेना। एक लम्हे के लिए सारा जंगल रोशन हो गया। एक हल्की सी आवाज आई जैसे घंटियां बजती हों, और फिर
जूते गायब हो गए। आयशा के पांव नंगे थे, वही पुराने जख्मी मेहनतकश पांव। वो जमीन पर गिर गई। उसके पांव में दर्द था, उसका पूरा जिस्म थका हुआ था, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई भारी पत्थर सीने से उठा लिया गया हो, जैसे वो पुरानी आयशा वापस आ गई हो। उसने ऊपर देखा। बाबा जी जा चुकी थी। जंगल में सिर्फ वो अकेली थी। दरख्त थे और आसमान में चांद था, और उस चांद की रोशनी में आयशा को अपना घर नजर आया, दूर मगर साफ। आयशा नंगे पांव चलती रही, गिरती पड़ती रही, मगर रुकी नहीं। पत्थर चुभते थे, मगर वो चलती रही। ठंड लगती थी, मगर वो चलती रही। सुबह होते होते वो अपने गांव पहुंच गई। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, रात भर जागती रही थी, परेशान थी, आंखें सूजी हुई थीं। जब उसने आयशा को देखा तो दौड़ कर आई और उसे गले लगा लिया। कहाँ थी तू? मैं कितनी फिक्र में थी। आयशा ने माँ को अपने गले लगाया और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत दूर चली गई थी, मगर अब मैं वापस आ गई हूं, हमेशा के लिए। गांव के लोगों ने आयशा को देखा तो हैरान हुए। महल की शाहाना आयशा गायब हो गई थी, और वो पुरानी, सादा, गरम दिल आयशा वापस आ गई थी। अब आयशा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, मगर अच्छे तरीके से। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया। फिर उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनाई, जहां वो मुफ्त पढ़ाती थी। फिर उसने गांव की लड़कियों को नाच गाना सिखाना शुरू किया, बगैर किसी मुआवजे के, बस खुशी से। उसका नाच अब भी खूबसूरत था, मगर अब उसमें जादू नहीं था, उसमें मोहब्बत थी, और मोहब्बत जादू से ज्यादा ताकतवर होती है। जब कभी कोई परेशान होता, आयशा वहां मौजूद होती। जब कभी कोई भूखा होता, आयशा का दरवाजा खुला होता। जब कभी कोई उदास होता, आयशा की मुस्कुराहट उसे खुश कर देती। और जब कभी कोई उससे पूछता, आयशा, तुम्हारे पास तो जादुई जूते थे, तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? तो आयशा मुस्कुराकर कहती, जूते जादुई थे, मगर मैंने सीखा कि असल जादू उन जूतों में नहीं, असल जादू दिल में होता है। खूबसूरती या ताकत बुरी नहीं, लेकिन जब उन पर गुरूर आ जाए तो वो जहर बन जाती हैं। और नेक दिल ही वो चीज है जो हमेशा रहती है, जब सब कुछ चला जाता है।